नमस्कार वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चन्नमामू पृष्ठार गपटे। आज मु आपण मान नहीं आसी दस्यु राजकुमार भाग 8। सुमेध राज्यर सिंहासन माड़ी बसी वीरसिंह शांति पाउन थाए। ता विरुद्ध लोके षड्यंत्र करुछंती। क्रमे ए आशंका ता मनरे बद्धमूल हेउथाए। से तार नवनियुक्त सेनापति साहाय्य प्रजा साधारण को भीषण कष्ट देउथाए। किंतु लोकों भितर भय संचार करने दिगरे तार उद्यम विशेष फलप्रद हेउन थाए। दिन गढ़ी चली थाए। संगे संगे वीरसिंह मनरे उत्कंठा मध्य बढ़ुथाए। से भाविथिला राजा बुलाइबा मात्रे आखपाख राज्य जय करने को बाहरी पड़िबो। निज राज्य भितर एपरि अशांति देखादेव। कौनसी अज्ञात शत्रु पुणी तार मुकाबिला करिबो। एसबु कथा ता कल्पना को आसी नथिला। किंतु राज्य जय करने को बाहरी न पड़िले ता सम्मान रहिबो किपरि। से तो सेनाध्यक्ष मानकु सही प्रतिश्रुति देई सेमानक समर्थन हासिल करिथिला। सेमाने युद्ध अभियान रे बाहरिबा निमंते टाकी होई बसिछंती। कारण कौनसी राज्यर राजा पराजित हेले से राज्यर राजकोष विजयी राजांक करगत होई पारे। किंतु राज्य सारा लुंठन करी सेनाध्यक्ष और सैनिक माने जहा पाती ताहा सेमानक संपत्ति हो जाए। यहा भितर वीरसिंह ता सेनाध्यक्ष मानक भितर जनक प्रधान सेनापति भाव नियुक्त करिथाए। ता नाम कपाल चांद। कपाल चांद जेपरि धूर्त सेहीपरि निष्ठुर। दिने रातिरे ताकु निज मंत्रणा गृह को डकाई से कहिला, आमे एथर राज्य जय पई बाहरिबा उचित। कौन कहूछ? कपाल चांदर मुहरे फूल फुटी उठिला। से मुंड नुआई राजांक प्रस्तावर अनुमोदन कला और कहिला, महाराज आपणक चिंता और ए अधीनर चिंता अलगा हो पारे। थरे आमे युद्ध आरंभ करदेले लोकों ध्यान से आड़े जीव। प्रतिदिन युद्ध क्षेत्र में केते दूर कौन है से कथा जाना से माने उत्कंठित हेबे। युद्ध समस्त उत्तेजना और सिंहरण आनीदेव। आमर जय हेले आमे राज्य को अमाप धन दौलत नहीं आसबू। से आम राज्यर उन्नति हेब। लोके खुशी होइजिबे। ठीक किंतु केउ राज्य विरुद्ध आमे प्रथमे अभियान आरंभ करिबा। महाराज मु अनेक भावी चिंती देखुची अमृतपुर आक्रमण करने ही सबुठार भल हेब। सेठाकार राजा पवित्र ए राज्यर पूर्व राजा शांतिदेव श्वशुर। तेणु आपण तांकर राग थिबा स्वाभाविक। आमे तो अमृतपुरर थोके लोकंकु काले से माने गुप्तचर हेथिबे बोली कारागार रे पुराई रखिजु। कपाल चांद कहिला, कपाल चांद तम प्रस्ताव मु समर्थन करुछि। आमर प्रधान गुप्तचरठु मु खबर पाइछि जे राजा पवित्र असुस्थ। यह सुवर्ण सुजोग। आमे काल विलंब करबा उचित हेब नाही। जाओ अभियान पई प्रस्तुत हुआ। किंतु नदी पारी हेबा भली आमर यथेष्ट नौका अछि तो? युद्धर साज सरंजाम बोहिबा भली यथेष्ट नौका अछि। सैन्य मानक पई नौका दरकार नाही। सेमाने जल रे पसी से पारी को चली जिबे। नंदिनी नदी रे वर्तमान जल बेसी नाही। खूब बेसी हेले छाती जाए हेब। कपाल चांद कहिला, बेस भल कथा। केते शीघ्र तमे प्रस्तुत होई परिबो? वीरसिंह प्रश्न कला। हजूर आपण को निर्देश मिलिले आमे आगामी काले ही युद्ध यात्रा रे बाहरी पड़िबा। उत्तर देला कपाल चांद। वीरसिंह खुशी हेला और कहिला, कपाल चांद तमे पारिबार लोक, तमको यथायोग्य पुरस्कार अवश्य मिलिबो। तेबे अमृतपुर आम अधिकार को आसीबा परे आगामी काले प्रस्तुत हुआ। परदिन आमे बाहरिबा। रातिरे आपणक दूरदृष्टिर तुलना नहीं हजूर। परदिन राति पूर्णिमा राति आमे संतर्पण रे नदी पारी होई हठात अमृतपुरर राजधानी आक्रमण करी दखल कर रेहु। कपाल चांद कहिला। वीरसिंह हसी देई कपाल चांदर पिठी थापुड़ाई देला। कपाल चांद चलीगला। कपाल चांद संगे संगे प्रस्तुत रे लागिगला। सेही रातिरे से सेनाध्यक्ष मानकर बैठक डकाई आक्रमण योजना उपरे आलोचना कला। सेनाध्यक्ष माने आह्लादित हेले। कपाल चांद समस्त ताकदा करी कहीदेला कि आक्रमण योजना जेपरि कौनसी मते प्रकाश न पाए। समस्ते कथाटी को गोपन रखिबार प्रतिश्रुति देले। किंतु केही केही निज निज घरे गोपन रे एकथा प्रकट करदेले। जड़े सेनाध्यक्ष नियमित गोटे पांथशाला को जाउथाए और मद पिउथाए। से दिन रातिरे से पांथशालार मालिक को कहिला,
ତମର ମୋଠୁ 50ଟି ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ପାଇବାର ଅଛି ତ? ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଆଜି ରାତିକ ମୋତେ ଧାରରେ ପିଆଅ। ତମକୁ ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରାରେ ନୁହେଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରାରେ ପରିଶୋଧ କରିବି। ଖାଲି ଥରେ ଫେରି ଆସେ। କୁଆଡ଼େ ଫେରିବ ମିତ? ପାନ୍ଥଗାରାର ମାଲିକ ପଚାରିଲା। ନଈ ସେପାରିରୁ। ପାନ ପାତ୍ରରୁ ଢୋକେ ପିଇ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଲା, ନଈ ସେପାରିରୁ? ବୋଇଲେ ଅମୃତପୁରରୁ। ପାନ୍ଥଶାଳାର ମାଲିକ ପଚାରିଲା, ଦେଖ ମିତ, ମୋତେ ଆଉ ବେଶୀ କଥା ପଚାର ନାହିଁ। ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଲା, କିନ୍ତୁ ତମେ କେବେ ଫେରିବ ମିତ? ପାନ୍ଥଶାଳା ମାଲିକ ପଚାରିଲା। ହୁଏତ ପରଦିନ କିମ୍ବା ତହିଁ ପରଦିନ। ଆମେ ତ କାଲି ରାତିରେ ଯାଉଛୁ। ଖବରଦାର, ମୋତେ ଆଉ କିଛି ପଚାର ନାହିଁ, ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଖୁସିରେ କହିଲା। ସେ ବା କିପରି ଜାଣନ୍ତା ଯେ ପାନ୍ଥଶାଳା ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିଥିବା ଜଣେ ଯୁବକ ଗଭୀର ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ ତା କଥା ଶୁଣୁଛି। ଯୁବକଟି ଜଣେ ଭିଖାରୀ ଭଳି ଦିଶୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେହି ଯଦି ତା ଆଖିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତା, ବୁଝନ୍ତା ସେ ତହିଁରେ ରହିଛି ଗଭୀର ବୁଦ୍ଧି ଓ ସାହସ। ସେ ଯୁବକ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ବସନ୍ତ। ସେ ଅମୃତପୁରରେ ରହୁଥାଏ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଛଦ୍ମବେଶରେ ସୁମେଧଯାକ ବୁଲି ହାଲଚାଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାରେ ହିଁ ତାର ସବୁ ସମୟ ଯାଉଥାଏ। ସେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଛଦ୍ମବେଶ ଧାରଣ କରୁଥାଏ। କେତେବେଳେ ବଣିକ ବେଶରେ ତ କେତେବେଳେ ଭିକାରୀ ବେଶରେ, କେତେବେଳେ ପୁଣି ଜ୍ୟୋତିଷ ବେଶରେ ସେ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଳାମିଶା କରୁଥାଏ। ସେ ସୁଯୋଗ ନେଇ କେହି କେହି ଯୁବକକୁ ବୀରସିଂହ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗଠିତ ହେଉଥିବା ଗୋପନ ବିଦ୍ରୋହୀ ବାହିନୀରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଥାଏ। ବୀରସିଂହର ଅତ୍ୟାଚାର ବେଶୀ ଦିନ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ସେ ଅତ୍ୟାଚାରର ଅନ୍ତ ହେବା ଲୋଡ଼ା, କିନ୍ତୁ ତାହା କିପରି ସମ୍ଭବପର ହେବ ସେ କଥା ସେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନଥିଲା। ତେବେ ବୀରସିଂହର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ କବଳରୁ ତାକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁ ରହସ୍ୟମୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ତାର ଅଗାଧ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଯାଇଥିଲା। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ କହିଥିଲା, ବୀରସିଂହର ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯାହା କିଛି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଆମେମାନେ ତାହା କରିବୁ। ତାହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେମାନେ ନିଜକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବୁ। ବିନା କାରଣରେ ବି ଅସାବଧାନତାରେ ଆମେ ଜଣେ ବି ଲୋକର ଯେପରି କ୍ଷତି କରିବା ନାହିଁ। ସେ ରହସ୍ୟମୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ନିଜ ମୁହଁ ଅଧା ଲୁଚାଇ ରଖିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ଯାଦୁ ଥାଏ। ସେ ବସନ୍ତ ମନରେ ନୂତନ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉନଥିଲେ। ବସନ୍ତ ଜାଣିବାର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ କହୁଥିଲେ, ପରେ ଜାଣିବ। ମଦ୍ୟପ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପାନ୍ଥଶାଳାର ମାଲିକ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି ବସନ୍ତ ନୀରବରେ ବାରଣ୍ଡାରୁ ଅବତରଣ କରି ରାସ୍ତାକୁ ବାହାରିଗଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧକାର। ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷର ଘୋଡ଼ା ପାନ୍ଥଶାଳାର ଫାଟକ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା। ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କୁ କିପରି ବଶ କରିବାକୁ ହୁଏ ସେ ବିଦ୍ୟା ବସନ୍ତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାଥିଲା। ସେ ଘୋଡ଼ାଟିକୁ ଆଉଁସା ଆଉଁସି କରି ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଲା ଘୋଡ଼ାଟି ତା ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ, ସେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ମୁକୁଳାଇ ନେଇ ଫାଟକ ବାହାରକୁ ନେଇଗଲା। ତାର ଲଗାମ ଓ ପିଠିରେ ଥିବା ଆସନ ଥରେ ଭଲ ଭାବେ ପରୀକ୍ଷା କରି ନେଇ ସେ ତା ଉପରେ ଚଢ଼ି ବସିଲା ଓ ତାପରେ ତାକୁ ଛୁଟାଇ ଦେଲା। ନଈ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ତାକୁ ଘଣ୍ଟାକରୁ କମ୍ ସମୟରେ ଲାଗିଲା। କେଉଁଠି ଜଳ କମ୍ ସେ କଥା ସେ ଜାଣିଥାଏ। ଆଉ ଘଣ୍ଟାକରେ ସେ ଯାଇ ଅମୃତପୁରର ରାଜଧାନୀରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ରାଜଧାନୀ କ୍ଷୁଦ୍ର ସହର। ସେଠାକାର ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଲୋକେ ରାତି ଅଧିକ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ବସନ୍ତ ଯାଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ କରାଘାତ କଲା। ଜଣେ ଦ୍ୱାରରକ୍ଷୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ତା ଆଡ଼େ ଆସିବାରୁ ସେ କହିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହେବା ଲୋଡ଼ା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ କଥା ଅଛି। ଦ୍ୱାରରକ୍ଷୀ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତା କେଜାଣି, କିନ୍ତୁ ଦୈବକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ତା କଥା ଶୁଣି ପକାଇଲେ। ବସନ୍ତର କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ଆବେଗ ଆନ୍ତରିକତା ଥିଲା, ତାହା ସେ ଧରିପାରିଲେ। ସେ ତାକୁ ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସିବା ନିମନ୍ତେ ଦ୍ୱାରରକ୍ଷୀକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ବସନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ଆଉ ବେଳ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ହେବ। ମନ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେନାପତିଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ। ଦୁହେଁ ଅସୁସ୍ଥ ରାଜାଙ୍କ ସହ ଦେଖା କରିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ରାଜା ସବୁ ଶୁଣି ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ମୋ କନ୍ୟା ଓ ଜାମାତା ଗଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ରାଜ୍ୟ ଯାଉଛି। ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ, ମହାରାଜ, ଆମର ଶେଷ ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବୁ। ସେନାପତି କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣେ, କିନ୍ତୁ ସୁମେଧ ରାଜ୍ୟର ସୈନ୍ୟବଳ ଆଗରେ ଆମ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ କେତେ ସମୟ ଠିଆ ହୋଇପାରିବ?
ଅଯଥା ରକ୍ତପାତ ଘଟାଇ ଲାଭ କ'ଣ? ମୋ କଥା ଶୁଣ। ତୁମେମାନେ ଯାଇ ନନ୍ଦିନୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିବ। ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ ନଦୀ ସେପାରିରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ସନ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବ। ଆମେ ସୁମେଧ ରାଜଦରବାରକୁ ବାର୍ଷିକ କରିଦେବୁ। ରାଜା କହିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସେନାପତି କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହିଲେ। ତାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମଣିମା, ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ। ଏହା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିର ବିଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ ଯଦି ଆମ ସନ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବ, ତେବେ ଆମେ ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ଲଢ଼େଇ କରିବୁ। ରାଜା ନୀରବ ରହିଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତି। ବୀରସିଂହର ସୈନ୍ୟଦଳ ଆସି ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ନୌକାରେ ସେମାନଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବୋଝେଇ କରାଗଲା। ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷମାନେ ମଧ୍ୟ ନୌକା ଚଢ଼ି ବସିଲେ। ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହୁକୁମ ଦିଆଗଲା, ପାଣିରେ ପଶି ସେପାରିକୁ ଯାଅ। ଅନ୍ୟ ପାରିରେ ଅମୃତପୁରର ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେନାପତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ସୈନ୍ୟଦଳ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ବୀରସିଂହ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ଉଚ୍ଚ କଣ୍ଠରେ ସନ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନଈ ସେପାରିକୁ ପ୍ରବଳ ପବନ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଣାଯିବାର ଆଶା ନଥିବାରୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ପବନର ବେଗ ଆହୁରି ପ୍ରବଳ ହେଲା। ପରେ ପରେ ନଦୀ ପାରି ହେଉଥିବା ବୀରସିଂହର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆର୍ତ୍ତନାଦରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା। ନୌକାଗୁଡ଼ିକ ଓଲଟି ପଡ଼ିଲେ। ହଠାତ୍ ଆସିଥିଲା ଭୀଷଣ ବନ୍ୟା। ପାର୍ବତ୍ୟ ନଦୀରେ ଏପରି ଅଚାନକ ବନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଭୟଙ୍କର ଲହରୀମାନ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଥାନ୍ତି। ନଦୀ ମଝିରେ ଥିବା ଅଭିଯାନକାରୀ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ଜଳରାଶି ଅଚିରେ ଡୁବାଇ ଦେଲା ଓ ଛିନ୍ଛତ୍ର କରିଦେଲା। ମାତ୍ର କେତେ ମିନିଟ ଭିତରେ ବୀରସିଂହର ସୈନ୍ୟଦଳ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଗଲେ। କେତେଜଣ ମଲେ ଓ କେତେଜଣ ଯାଇ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରେ ନଦୀ କୂଳରେ ଲାଗିଲେ, ସେ କଥା କହିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ବୀରସିଂହ ଓ ଗୋପାଳଚାନ୍ଦ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି କଲେ। ଆମକୁ ବିଧାତା ରକ୍ଷା କଲା, ଅମୃତପୁରର ରାଜା କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଶତ୍ରୁକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଉଚିତ।